جی، میرا نام ہے راجہ رضوان اور میں نے LLB 2022 میں کمپلیٹ کی تھی۔ کرونا کے باعث ہمارے پیپرز رہتے تھے، جو 2019 میں ڈگری ہونی تھی وہ مجھے 2022 میں ملی، اس وجہ سے انرولمنٹ تھوڑی تاخیر سے ہوئی۔ اور 2022 میں جب میں نے انرولمنٹ حاصل کی، اس کے بعد میں نے اپنے سینئرس کے پاس جو انرولمنٹ پیریڈ ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کیا، اور انرولمنٹ پیریڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب مجھے انرولمنٹ ملی تو میں نے کراچی میں پریکٹس شروع کی اور کراچی بار کی ممبرشپ حاصل کی۔ 2024 میں نے ہائی کورٹ انرولمنٹ حاصل کی ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور میری جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ ڈسٹرکٹ نشر افروز سے، اور جو LLB کی ڈگری میں نے حاصل کی وہ شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور سے حاصل کی۔ اب تقریباً 2022 سے 2024 کے درمیان میں نے تقریباً 200 کیسز کے جو ڈسپوزل دیا ہوا ہے، اور میرا جو تقریباً کام ہے وہ نارکوٹکس ایز اے کرمنل لائر پر میری پریکٹس ہے، اور اس کے علاوہ فیملی کیسز میں بھی میرا عبور ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میری جتنی بھی پریکٹس ہے وہ کراچی کی رہی ہے، میں نے کبھی یعنی کہ اس کے علاوہ میری پریکٹس کہیں نہیں رہی۔ میری تقریباً پریکٹس جو بھی 2 سال 3 سال رہی ہے یہ کراچی میں نے کی۔ لا کو ہی جوائن کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ پاکستان میں موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہے گورنمنٹ سرونٹ بننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ سر، لا کی فیلڈ میں میری چوائس نہیں تھی۔ میری چوائس تھی کہ میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر بنوں، مگر ریسورسز نہ ہونے کے برابر تھے، اور ہمارے پاس وہاں پہ اتنی ایجوکیشن نہیں ہے کہ بندہ باہر نکل سکے۔ پھر میں نے جو ہے نا بیچلر ڈگری کی۔ بیچلر ڈگری کرنے کے بعد میرے پاس یہ کوئی موقع نہیں تھا کہ میں کس طریقے سے آگے جاؤں، تو میں نے جو ایجوکیشن تھی بیچلر ڈگری کی ہوئی تھی۔ بیچلر ڈگری کرنے کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی پروفیشنل ڈگری کو میں کروں۔ تو میرا بھائی پہلے سے یہ ایڈوکیٹ تھے اور لا کی فیلڈ سے منسلک تھے، تو انہوں نے مجھے پھر سجیشن دی کہ آپ اس فیلڈ میں آؤ اور آپ کمپیٹنٹ ہو، آپ آگے نکل جاؤ گے۔ تو پھر میں نے 3 ایئرس پروگرام تھا ہمارا، آخری بیچ تھی۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہیک کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 3 سال کی ڈگری جو LLB کی وہ ہم ختم کر رہے ہیں اور یہ آخری بیچ ہے۔ تو اس دوران میں نے ایڈمیشن لے لی اور 3 سال کا پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر پہنچا۔ سر، انرولمنٹ کے حوالے سے بتائیں کہ ان کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ انرولمنٹ کا پروسیجر یہ ہے کہ اگر آپ لوور کورٹ میں انرولمنٹ لے رہے ہیں تو آپ کے پاس 6 مہینے کی انٹیمیشن ہونی چاہیے۔ ایک سینئر کے پاس آپ کام سیکھتے ہیں، ڈیکورم سیکھتے ہیں، ایتھکس سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر 2 سینئرس جو آپ کے ہوں ان کے آپ کو سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کی جتنی بھی 6 مہینے کی پریکٹس ہوگی ایز اے انٹیمیشن پیریڈ، وہ آپ کی اس انٹیمیشن پیریڈ میں آپ کو 2 سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور ایسے کیسز 10 کیسز جن میں آپ اپیئر ہوئے ہوں ان کی لسٹ بنانی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فوٹوز وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں، پروفارما ہوتی ہے وہ سندھ بار کونسل کی، وہ فل کرنی پڑتی ہے، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ایفیڈیوٹ بھی لیے جاتے ہیں کہ جو ہے اگر آپ کسی کاروبار سے یا کسی بزنس سے منسلک ہیں تو بھی آپ کو ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا، یا کسی سرکاری جاب سے منسلک ہیں یا کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ میں اس فیلڈ کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں کام نہیں کروں گا۔ سر، آفٹر گریجویشن اور جونیئرشپ کے مراحل میں کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ مسائل تو بہت ہیں، فائنینشلی تو مسائل بہت ہی ہوتے ہیں۔ ایک غریب کا بچہ جو گاؤں سے نکلتا ہے، گاؤں سے نکل کر یہاں آتا ہے کراچی میں یا کسی بھی بڑے شہر میں جاتا ہے، تو سب سے پہلا مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے ریزیڈنس کا، کنوینس کا، رہنا، کھانا پینا، تقریباً مسائل ہوتے ہیں جونیئرشپ میں۔ سر، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک سینئر کے انڈر کام سیکھنا ایک جونیئر ایڈوکیٹ کے لیے؟ یہ بہترین کوشچن ہے کہ سینئر کے انڈر میں کام کرنا بہترین ایکسپیرینس رہتا ہے۔ سینئرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سینئرز جتنے بھی رہے ہیں بہت بہترین سینئر رہے ہیں، اور سینئر کے انڈر میں کام کرنا میں چاہتا ہوں کہ یعنی کہ میرا جو اوپینین ہے کہ سب کے لیے بہتر ہے۔ جو بھی جونیئرشپ میں آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے سینئر سے سیکھتا ہے، وہ ایتھکس سے لے کر آپ ڈرافٹنگ کر لیں،
प्लीडिंग सीख लें, आना जाना, रहना सहना, क्लाइंटेशन को कैसे मैनेज करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बनती हैं, वो सब कुछ सीनियर से सीखनी पड़ती है। और सबसे बेहतरीन यह है कि एक सीनियर आपको ये सिखाता है कि आप एक अच्छे लायर कैसे बन सकते हैं। और जब आप सीनियर के पीछे जाकर उनकी क्रॉसेस सुनते हैं, उनकी आप लीडिंग सुनते हैं, आप उनकी जितने भी यानी कि वकालत में जितनी भी उनकी प्रैक्टिस है, आप जब उनको देखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप उनके जैसे बने। और उन्होंने ये मुकाम ऐसे हासिल नहीं किया, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के जूनियर जो हैं वो अच्छे जूनियर आए हैं, पढ़ लिख कर आते हैं और अपने सीनियर्स को भी आगे जो ना आगे वो सोचते हैं। मगर यह है कि सीनियर को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। सीनियर जो है वो आपको वो चीज़ सिखाएगा जो आप पढ़ कर नहीं आए होंगे। सर, कहा जाता है कि सीनियर्स काम सिखाने के बजाय फाइलिंग ज़्यादा पाते हैं और टाइम टेकिंग उसमें ज़्यादा लग जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखें, सीनियर होता है, उसके लिए फिर आपको ऑफिस में फ़ाइल भी सेट करनी पड़ती है। जब तक आप फ़ाइल नहीं उठाएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि एक सीनियर में और जूनियर में क्या फ़र्क है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आजकल के बच्चों को बुरा लग रहा है, आजकल के लड़कों को, नौजवानों को बुरा लगता है कि हम फ़ाइल क्यों उठाएं। मगर जब तक फ़ाइल नहीं उठाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये फ़ाइल बनी कैसे है, इस फ़ाइल में क्या क्या था, क्या क्या नहीं है। वो सब कुछ आप सीनियर के अंडर में सीखते हैं। एक सीनियर आपको फ़ाइल ऐसे नहीं देता, वो आपको पूरा केस देता है। आप उस केस को रीड करें, उस केस को पढ़ें, और जो टाइम है वो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में अपने आप को ग्रो करते हैं। एक जो सीनियर होता है ना, वो आपको एक वे देता है, रास्ता देता है कि भाई इस रास्ते पे चलो, ये जाके करके आना। फिर आप उस रास्ते पे खुद जाते हैं। वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको जाहिर सी बात है जो सीनियर ने सिखाया होगा वैसे भी नहीं होता। सीनियर एक बात सिखा के भेजता है, आगे जो क्लर्क बैठते हैं, रीडर बैठते हैं, या जो स्टाफ होता है वो आगे जाके आपको उसका तरीका दूसरी तरीके से बताता है। अब ये एबिलिटी आप में है कि आप उसको गेन कैसे करते हैं, आप कितना जल्दी उस काम को पिकअप करते हैं। जो काम आपने एक दफ़ा सीख लिया, अगर आप उस काम को 10 दफ़ा करने के बाद भी नहीं सीखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है टाइम लगेगा। बाकी अगर आप एक काम एक दफ़ा करके आ गए, उसको पिक कर लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, तो दूसरी दफ़ा आप वो काम किसी से भी नहीं पूछोगे, ना सीनियर से पूछोगे ना उस क्लर्क से पूछोगे, क्योंकि आपने वो काम पहले कर लिया हुआ है। लीगल ड्राफ्टिंग के हवाले से थोड़ा कुछ बताएं, यंग एडवोकेट्स के लिए टिप्स के तौर पर। सर, सबसे पहले तो अगर यंग एडवोकेट्स ड्राफ्टिंग पर ध्यान कम देते हैं, वो बस जो ना बाहर कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं, एफआईआर लेके गए, एफआईआर वहाँ पर जाके दी, उसने ड्राफ्टिंग टक टक करके दे दी। अब वो बच्चा जो ग्राउंड उसमें लिखे होंगे उनको भी नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वो ड्राफ्टिंग उसने खुद नहीं की हुई। जब तक वो ड्राफ्टिंग खुद नहीं करेगा तब तक उसको उस केस का, उस प्लीडिंग का नहीं पता चलेगा जो वो लड़ने जा रहा है। जब वो कोर्ट में खड़ा होता है तो उसके बाद अगर अपना केस बना होगा, अपनी ड्राफ्टिंग होगी, तो वो उस केस को भरपूर नमूने से समझा होगा। अगर वो ड्राफ्टिंग उसने बाहर से करवाई है तो उसको वो कतन समझ में नहीं आएगी, और जो ग्राउंड्स उसमें लिखे होंगे वो भी वो अंदर सही नमूने से पेश नहीं कर पाएगा। आपने बात की कि ड्राफ्टिंग के टिप्स, ड्राफ्टिंग के भाई टिप्स यही हैं कि आपके पास, अब किसी भी कंप्यूटर वाले के पास चले जाएं, अच्छे ड्राफ्ट मिल जाते हैं। ड्राफ्टिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। ड्राफ्टिंग आपने सीखनी है तो ड्राफ्टिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग के लिए आपको जितने भी जजेस ने जजमेंट दी हैं, जितने भी सीनियर वकला ने पहले ड्राफ्टिंग्स की हुई हैं, वो आप उनको लेकर उनको पढ़ें कि किस सीनियर ने कौन सा ग्राउंड कहाँ से लिया है और कौन से जज ने किस ग्राउंड पर हमें रिलीफ दिया है। तो उन ग्राउंड्स को लेने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप जजमेंट्स पढ़ें। जितनी भी जजमेंट ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको अबूर हासिल होता जाएगा और आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो बेहतर होती जाएगी। और जितने भी सीनियर वकला ने, यानी कि हम सीखते तो जूनियरशिप में ऐसे ही सीखते हैं, जिसने ड्राफ्टिंग बेसिक से शुरू करनी है तो उसने ऐसे ही सीखना होता है कि वो ड्राफ्टिंग जितनी भी पहले से चल रही हैं कोर्टों में, वहाँ से फ़ाइल ले
اور فائل لینے کے بعد اس ڈرافٹنگ بھی اپنا کام کرے اور دیکھے کہ میں نے کون کون سے گراؤنڈ لینے ہیں, میں نے کہاں کہاں پر کام کرنا ہے.